Good morning, students. In the first lecture, we studied meaning of management accounting and definitions also. In this lecture, we are going to learn the nature or characteristics of management accounting. Management accounting involves the furnishing of accounting or financial data to the management in such a way that it becomes useful and helpful in planning and running business operations systematically and effectively. It helps in increasing efficiency and achieving organizational goals. व्यवस्थापन लेख्याचे स्वरूप पाहत असताना व्यवस्थापन लेखांकनामध्ये व्यवस्थापनाला लेखा डेटा देण्याचे काम असते जे त्या निर्णयावर आधारित असतात. हे कार्यक्षमता सुधारण्यात आणि संस्थात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत करते. नेचर or characteristics are going to learn with the help of 10 points. Begin with the first point, that is, it provides accounting or financial information. Management accounting provides the necessary information to different levels of management. The information is provided in such a manner suitable to various levels of management for reviewing various policy decisions. या ठिकाणी आपण व्यवस्थापन लेखांकनाचा विचार करत असताना पहिला मुद्दा आपण विचारात घ्यायचा आहे तो आहे लेखा माहिती प्रदान करतो किंवा देतो. व्यवस्थापन लेखा माहितीवर आधारित आहे. हे एक सेवा कार्य आहे आणि ते व्यवस्थापनाच्या विविध स्तरांना आवश्यक माहिती प्रदान करते. व्यवस्थापकीय लेखांकनामध्ये माहितीच्या सादरीकरणाचा अशा प्रकारे समावेश आहे की व्यवस्थापकीय गरजा भागविल्या जातात. लेखा विभागाने गोळा केलेला लेखा डाटा विविध धोरणात्मक निर्णयांच्या पुनरावलोकनासाठी वापरला जातो. देन सेकंड पॉइंट, कॉज अँड इफेक्ट ॲनालिसिस. मॅनेजमेंट अकाउंटिंग analyzes the cause and effect relationship. If there is loss, causes for the losses are investigated. If there is profit, the variable affecting the profit are also analyzed. Profits are compared to sales, different expenditures, current assets, interest payable, share capital, etc. Draw appropriate conclusions relating to the effect of those items on profit. या ठिकाणी आपण दुसरा मुद्दा विचारात घ्यायचा आहे तो आहे कारण आणि परिणाम विश्लेषण. वित्तीय लेख्याची भूमिका कोणती असते तर अंतिम परिणाम म्हणजेच व्यवसायाला नफा किंवा तोटा झाला हे शोधणे इथपर्यंत मर्यादित असते. परंतु व्यवस्थापन लेखा एक पाऊल पुढे जाते. व्यवस्थापकीय लेखा कारण आणि परिणाम संबंध यासंबंधी चर्चा करते. तोटा होण्याची कारणे तपासली जातात आणि थेट नफ्यावर परिणाम करणारे घटक देखील अभ्यासले जातात. नफ्याची तुलना विक्री, वेगवेगळे खर्च, चलसंपत्ती, व्याज देय, भाग भांडवल इत्यादींशी केली जाते. Then third point is use of special techniques and concepts.
Management accounting uses special techniques and concepts according to the necessity to make accounting data useful. The techniques usually used includes financial planning and analysis, standard costing, budgetary control, marginal costing, project appraisal, कंट्रोल अकाउंटिंग एटसेट्रा. या ठिकाणी आपण तिसरा मुद्दा विचारात घ्यायचा आहे, तो आहे विशेष तंत्रे आणि संकल्पनांचा वापर किंवा उपयोग. हे लेखा डेटा अधिक उपयुक्त करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार किंवा गरजेनुसार विशेष तंत्र आणि संकल्पना वापरते. सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रामध्ये आर्थिक नियोजन आणि विश्लेषण, प्रमाप खर्च, अर्थसंकल्पीय नियंत्रण, किरकोळ किंमत, प्रकल्प मूल्यांकन, नियंत्रण लेखा इत्यादी समाविष्ट असते. Fourth point is decision making. Management accounting provides the necessary information to the management which may be useful for its decisions. The historical data is studied to see its possible impact on future decisions. निर्णय घेणे ही उद्योगातील किंवा व्यवसायातील सर्वात महत्त्वाची भूमिका आहे. महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत असताना व्यवस्थापनास आवश्यक माहिती पुरविण्याचं काम व्यवस्थापन लेखांकन करते, जी त्यांच्या निर्णयासाठी उपयुक्त ठरू शकते. भविष्यातील निर्णयावर त्यांचा संभाव्य परिणाम पाहण्यासाठी ऐतिहासिक माहितीचा अभ्यास केला जातो. विविध निर्णयांचे परिणामही विचारात घेतले जातात. Then fifth point is achieving objectives. Management accounting uses accounting information in such a way that it helps in forming plans and setting up objectives. Comparing actual performance with targeted figures will give an idea to the management about the performance of various departments. If there are deviations, corrective measures can take at once with the help of standard costing and budgetary control. या ठिकाणी आपला चौथा मुद्दा विचारात घ्यायचा आहे, तर उद्दिष्टे साध्य करणे. हे लेखाविषयक माहितीचा अशा प्रकारे उपयोग करते की हे योजनाचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे निश्चित करण्यास मदत करते. आपले जे लक्ष्य ठरलेले असते त्या लक्षित आकडेवारीसह प्रत्यक्ष कामगिरीची तुलना केल्यास व्यवस्थापनास विविध विभागांच्या कामगिरीबद्दल कल्पना येऊ शकते. जेव्हा विचलन किंवा प्रत्यक्ष आणि अंदाजित दोन्हीमध्ये विचलन किंवा फरक आपला दिसून येतो, तेव्हा अर्थसंकल्पीय नियंत्रण आणि मानक खर्चाच्या मदतीने किंवा प्रमाप परिव्ययाच्या साहाय्याने सुधारणात्मक उपाय एकाच वेळी घेऊ शकतात. Then fifth point is no fixed norms. Management accounting does not follow the rules and formats like financial accounting. The necessary accounting information is provided in the shape of various statements or reports as it suits to the management. It gives more stress on the study of nature of costs,
their classification and their relationship with the volume of activities and profits of the firms. The deriving of conclusions also depends upon the intelligence of the management account. यानंतरचा मुद्दा आपला विचारात घ्यायचा आहे. यासाठी कोणतेही निकष किंवा नॉर्म्स नाहीत. वित्तीय लेखाप्रमाणे व्यवस्थापकीय लेख्यामध्ये कोणतेही विशिष्ट नियम पाळले जात नाहीत. जरी साधने एकसारखी असली तरी त्यांचा वापर काळजीपासून चिंतेत भिन्न किंवा वेगळा असतो. निष्कर्ष काढणे हे व्यवस्थापन अकाउंटंटच्या बुद्धिमत्तेवर अवलंबून असते. सादरीकरण अशा प्रकारे होईल जे सर्वात काळजीशी संबंधित आहे. यानंतरचा मुद्दा आपला विचारात घ्यायचा आहे तो आहे इन्क्रीज इन इफिशियन्सी. द पर्पज ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज टू इन्क्रीज द एफिशियन्सी ऑफ द concern. The efficiency of departments and divisions can be improved by fixation of targets or goals for a specific period. The actual performance is compared with that of targets. Positive deviations are reviewed. The negative deviations are probed to ascertain the causes. An effort makes to corrective measures so that efficiency improves. हा मुद्दा आपण विचारात घेत असताना कार्यक्षमतेत वाढ म्हणजे काय, लेखाविषयक माहिती वापरण्याचा उद्देश कार्यक्षमता वाढविणे होय. कामगिरीचे मूल्यांकन कार्यक्षम आणि अकार्यक्षम स्पॉट्स दर्शविण्यास व्यवस्थापनास सक्षम करेल. सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करतो जेणेकरून कार्यक्षमता सुधारेल. स्थिर पुनरावलोकन कर्मचाऱ्यांना कमी खर्चात करेल. द नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन अँड नॉट द डिसिजन. द फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटिंग is to provide data and not decision. The data is to use by the management for taking various decisions. It depends upon the efficiency and wisdom of management to what extent he can make use of this information. या ठिकाणी या मुद्द्यामध्ये आपला विचारात घ्यायचा आहे तो म्हणजे निर्णय या ठिकाणी घेतला जात नाही तर निर्णयासाठी उपयुक्त माहिती पुरवितो. व्यवस्थापन लेखांकन फक्त मार्गदर्शन करण्यासाठी असते आणि निर्णय पुरविण्याकरता नसते हे या ठिकाणी स्पष्ट केलं जातं. जी काही माहिती व्यवस्थापनाद्वारे विविध निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त असते तिचा वापर किंवा त्या डेटाचा उपयोग कसा करायचा हे व्यवस्थापनाच्या क्षमतेवर आणि कार्यक्षमतेवर अवलंबून असते. द नेक्स्ट पॉइंट इज forecasting. The management accounts concerned with the future. It helps the management in planning and forecasting. The historical information is used to plan the future course of action. This information is to guide management in making future decisions. फोरकास्टिंग म्हणजे काय की भविष्यकाळाचा अंदाज घेणे. या मुद्द्यामध्ये भविष्यातील व्यवस्थापनाची खाती हे नियोजन आणि अंदाज करण्यासाठी व्यवस्थापनास मदत करते. भविष्यातील क्रियेच्या योजनेसाठी ऐतिहासिक माहितीचा वापर किंवा उपयोग केला जातो. ऐतिहासिक म्हणजे जी पूर्वी असणारी उपलब्ध असणारी माहिती भविष्यातील निर्णय घेताना व्यवस्थापनास मार्गदर्शन करण्यासाठी
आपलं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी माहिती पुरविली जाते. द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्शनल टेक्निक. There are no statutory obligations regarding adoption of management accounting tools, nor are there obligations to furnish management accounting information. A firm may choose to adopt management accounting techniques totally depending upon its utility and desirability. या शेवटच्या मुद्द्यांमध्ये आपण विचार करत असताना हे जे तंत्र आहे हे पर्यायी तंत्र आहे. पर्यायी किंवा ऑप्शनल आपल्या इच्छेनुसार वापरायचे किंवा नाही हे आपण ठरवलं पाहिजे. यासाठी संविधानिक असं बंधन की कोणतंही बंधन नाही, परंतु व्यवस्थापन लेखांकनामध्ये या तंत्राचा उपयोग आपल्या इच्छेनुसार आपला केला जातो. ते निवड करण्याचं काम त्या संस्थेचं आहे किंवा ती कोणतं तंत्र उपयोगात आणायचं, त्याची उपयोगिता किती आहे आणि ते फायदेशीर किती आहे यावर अवलंबून आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी आपण नेचर ऑफ मॅनेजमेंट अकाउंटिंग संबंधी 10 मुद्द्यांचा अभ्यास केला किंवा 10 मुद्दे या ठिकाणी चर्चिले आहेत. यानंतरच्या तासामध्ये आपण व्यवस्थापन लेखांकनाची व्याप्ती अभ्यासणार आहोत. धन्यवाद.